اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ظفر ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج 41 کے ساتھ۔ ناظرین، جب انسان میں کچھ کرنے کی، کچھ بننے کی قوت پوری شدت کے ساتھ کار فرما ہو تو پھر وہ بن کے رہتا ہے، کر گزرتا ہے، اس کا راستہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ایک ایسی ہی شخصیت سے، ایک ایسے شخص سے جو بہت آڈ جابز کرتا رہا، بہت معمولی چند 100 روپے ماہانے کی جاب۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہ 25 لاکھ روپے ماہانہ ٹیکس دیتا ہے۔ معروف ماہر تعلیم ہیں، قانون دان ہیں، سیاستدان ہیں اور بیرون ملک جانے والے طالب علموں کو سروسز فراہم کرتے ہیں۔ پریزیڈنٹ ایسوسیشن آف فارن ایجوکیشن کنسلٹنٹس عبدالنبی قمر ایڈوکیٹ، آئیے ملتے ہیں۔ جی، ہم عبدالنبی قمر صاحب کے گھر پہنچ چکے ہیں، آئیے چلتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں عبدالنبی قمر صاحب؟ ماشاءاللہ آپ کا بڑا زبردست سیٹ اپ ہے، آپ کی شخصیت کی کئی جہتیں ہیں۔ آپ ایک قانون دان بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، ایک ایجوکیشنسٹ بھی ہیں اور فارن ایجوکیشن کنسلٹنٹ بھی ہیں۔ تو کسی ایک طرف آپ کا ملان سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو کس طرف ہے؟ اچھا، جو ابھی میں اسٹوڈنٹ ہی تھا تو ایجوکیشن فیلڈ میں آ گیا۔ ہمارے انکل تھے کہ اللہ انہیں گریک رحمت کرے، وہ یو ایس اے ہوتے تھے، ناسا میں جاب کرتے تھے۔ وہ اپنے گاؤں آئے گوجرا میں، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ وہی گاؤں ہے جہاں وہ اپنا ٹاٹ بچھا کے پڑھا کرتے تھے۔ وہ کہتے یہ تو ابھی اتنے سالوں بعد، میں 70 سال بعد آیا ہوں پاکستان، تو اس گاؤں کی کوئی حالات نہیں ہے۔ تو وہاں پہ انہوں نے سوچا کہ میں اپنے گاؤں کے لیے ایک انسٹیٹیوشن بناتا ہوں۔ کبھی موقع ہوا آپ کو دکھائیں گے، وہ بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ وہاں پہ انسٹیٹیوشن انہوں نے بنایا۔ تو میرا بی کام کا بھی رزلٹ نہیں آیا تھا، تو مجھے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ وہاں پہ آ جاؤ، آپ نے کام کرنا ہے۔ مجھے بڑا، ویسے میرے لیے بڑا آکورڈ سا تھا فیصل آباد شہر سے میں گاؤں میں جا کے وہاں پہ رہنا، لیکن کام اس طرح کا تھا، بڑی ایک کوئی ویلفیئر والا کام تھا، تو اس میں دل لگ گیا۔ وہاں سے سٹارٹ کیا الحمدللہ۔ وہ ایک ٹائم تھا کہ جب تک علی اصغر صاحب زندہ تھے، وہ انسٹیٹیوشن گوجرا پورا ڈسٹرکٹ ٹوبہ میں جو ہے ایک مثالی ادارہ تھا، اور بہت اچھے اسٹوڈنٹ ہم نے پروڈیوس کیے۔ وہ ایسے جنہوں نے کنٹری کو سرو کیا، جنہوں نے ملٹی نیشنل کنٹریز کو سرو کیا، وہ بھی وہاں سے ایسے اسٹوڈنٹ پروڈیوس ہوئے۔ پنجاب سے سب سے بہترین اسٹوڈنٹ ہم اٹھا کے وہاں پہ لے کے آتے، بورڈنگ انسٹیٹیوشن تھا وہ۔ تو وہاں سے یہ کام شروع ہوا، پھر آہستہ آہستہ پھر لاء کیا، لاء کے ساتھ پھر جو ہے کنسلٹنسی فارن ایجوکیشن میں آ گئے 2009 سے۔ جو ہے فارن کنسلٹنسی کا جو ہے اس میں بھی ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم صرف جینوئن اسٹوڈنٹ پہ فوکس کرتے ہیں۔ ہر بزنس کا مقصد تو پیسہ کمانا ہی ہوتا ہے، لیکن آپ کا جو کنسلٹنسی سروسز آپ دے رہے ہیں، آپ کے پیش نظر یہ نہیں ہے کہ ہر قیمت پر پیسے کمانے ہیں؟ آپ بچے ادھر رولیں جا کے خراب ہوں، خار ہوں، میں نے تو یہ اخذ کیا آپ کی سے۔ اس میں تھوڑا سا ایک میتھ ہے جو غلط ہے۔ اس میں کچھ مارکیٹ میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے بھی ہیں، اوبیسلی ہر جگہ پہ ہوتے ہیں۔ ہم اسٹوڈنٹ کا کام کرتے ہیں، ہم کسی جگہ پہ کسی بھی اسٹیج سے اسٹوڈنٹ سے پیسے نہیں لیتے، ہم آتھورائز ہی نہیں ہیں۔ ہم جن یونیورسٹیز کے لیے کام کرتے ہیں ابراڈ کی، وہ انہوں نے ہمیں آتھورائز نہیں کیا کہ آپ اسٹوڈنٹ سے کوئی پیسہ لیں۔ ہاں، ہم نومینل سی اپنی کنسلٹنسی فی چارج کر سکتے ہیں، باقی یونیورسٹی کی ٹیوشن فی ہے وہ اسٹوڈنٹ نے خود یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں ڈالنی ہے۔ جو ہم زیادہ تر جو پبلک یونیورسٹیز، گورنمنٹ کی یونیورسٹیز، ان کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں۔ دوسری ویزا فیس ہے وہ اسٹوڈنٹ نے خود پے کرنی ہے۔ کنٹری ٹو کنٹری ویری کرتی ہیں چیزیں، ہیلتھ انشورنس ہے کہیں پہ کچھ ہے، وہ بھی سب اسٹوڈنٹ نے خود پے کرنا ہے۔ ہماری نومینل سی کنسلٹنسی فی ہوتی ہے، اس کے علاوہ ہم کسی اسٹیج پہ اسٹوڈنٹ سے کوئی پیسہ نہیں لیتے، بڑا سیکوینس سے چل رہا ہوتا ہے۔ باقی وہاں پہ کھجل ہو یا نہ ہو، دیکھیے اسٹوڈنٹ کو ہم ڈے 1 پہ بتاتے ہیں، اس کو لکھ کے بھی دیتے ہیں، بریفلی بڑا ڈیپلی بریف کرتے ہیں لیپ ٹاپ پہ، سسٹم پہ، موبائل پہ، بیٹا یہ آپ کا انسٹیٹیوشن ہوگا، یہ آپ کا کورس ہوگا، یہ کورس کنٹینٹس ہیں آپ کے، یہ آگے فیوچر میں آپ کی چیزیں کام آئیں گی۔ بیسیکلی میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ یہ سارا کچھ
कैसे मैनेज करते हैं और इनमें से आपकी प्रायोरिटी क्या होती है? पॉलिटिशियन भी हैं आप, एजुकेशनिस्ट हैं, फॉरेन एजुकेशन कंसल्टेंट हैं और आप एक लॉयर भी हैं, तो ऐसा क्यों नहीं कि किसी एक चीज़ पे फोकस क्यों नहीं है? नहीं, देखिए कंसल्टेंसी पे फोकस है। बीइंग अ लॉयर, मुझे इमिग्रेशन जो लॉयर्स हैं बहुत सारे प्रैक्टिस में हैं, हमारे काम में करते हैं। तो जैसे बहुत सारे लॉयर्स आपने देखा होगा वेंकिंग का काम कर रहे हैं, कोई सिविल का कर रहे हैं, कोई क्रिमिनल का कर रहे हैं, कोई ट्रेड मार्क का कर रहे हैं। इसी तरह से इमिग्रेशन लॉयर्स भी हैं, बहुत सारे हैं, बड़े फेमस नेम वेरी रेलेवेंट है आपके जी प्रोफेशन के बिल्कुल साथ जी दूसरी जो law की। ये रेलिवेंट है। तो आप फैसलाबाद से ही बिलोंग करते हैं, यहीं पैदा हुए? फैसलाबाद से। शादी कब हुई? शादी में 2003 में। बच्चे कितने? 3 अल्हम्दुलिल्लाह। उनको किस शोबे में लाने का इरादा है? अच्छा, मेरी ना एक ख्वाहिश थी कि मेरी एक बेटी डॉक्टर बने, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका वो 3rd ईयर में है, MBBS कर रही है। बड़ी बेटी जो है, छोटी बेटी जो है बहुत अच्छी है, इंटेलिजेंट है, वो A लेवल कर रही है, लास्ट ईयर है उसका, 2nd ईयर में A लेवल में। बेटा एक तीसरा छोटा तो अली अब्दुल्ला, वो 6 में है, वो भी चाह रहा है कि मैं बिज़नेस करूँगा। अभी आप मुतमईन हैं कि आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं पहुँच गए, या अभी ये सफ़र जारी है? नहीं, अगर मैं मुतमईन हो जाऊँगा तो शायद मेरी स्ट्रगल रुक जाएगी। मैं अभी और कुछ करना चाह रहा हूँ। कंटेंटमेंट इज डेथ ऑफ स्ट्रगल। मैं आप इस पे यकीन रखें। बिल्कुल, मैं अभी बहुत कुछ करने वाला है अभी। आपकी पहली जॉब थी वो, आप पहला जो आपकी जेब में इनकम गई वो कितनी थी? 15-20 रुपए, जो मैं वो एक घड़ियों वाली शॉप पे जाता होता था, तो आहिस्ता से वहाँ से काम सीखा। फिर वो उन्होंने ड्यूरिंग स्टडी, उस वक्त मुझे याद पड़ता है कि जब मैं 7वीं 8वीं में होता था, उस वक्त 20 रुपये भी बहुत होते थे। नाश्ते की मेज़ पे अब्दुल नबी कमर साहब के अलावा उनके 2 भाई हैं, उनके साहबजादे हैं, और ये खाना है जो वो खाते हैं और जानते हैं कि वो नाश्ता किस किस्म का करते हैं, उनकी पसंदीदा डिश कौन सी है और कब वो उठते हैं, और उनके फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनके बारे में किस किस्म के ख़यालात हैं, क्या तासरात हैं। सबसे पहले उनके भाई से शुरू करते हैं। सर, क्या इसमें जाम है आपका? जी, मेरा नाम नुसरत अली राकिब है। तो अब्दुल नबी कमर साहब जो आपके बड़े भाई हैं जी, इनसे क्या इंस्पिरेशन आपको मिलती है? कोई इनको कैसा पाया लाइफ में, और इनका फैमिली मेम्बर्स के साथ आपके साथ कैसा बिहेवियर होता है? असल में ये मेरे बड़े भाई नहीं, मेरे मेंटोर भी हैं, और जिस तरह ये रुतबे में हमारे बड़े भाई हैं, ये उतने ही बड़े इंसान भी हैं कि इसका हवाला ये हमारा पूरा इलाका भी दे सकता है आपको। तो जिस तरह एक दरख्त की तरह, दरख्त की शाखों की तरह इन्होंने बाकी सब भाइयों को इकट्ठा रखा हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर वो फैमिली डेकोरम बहुत ज़्यादा है, अल्लाह जन्नत से भी करे हमारी वालदा की तरफ से। तो आज भी इनकी रहनुमाई होती है हर उस सिलसिले में, किसी भी हवाले से, एजुकेशन सेक्टर हो या फैमिली मैटर हो, तो हमारे बाप के बाद यही बड़े भाई हैं। कमर साहब के छोटे भाई, उनसे बात करते हैं उनके, क्या इसमें जाम जी आपका? जी, सबसे पहले थैंक यू। अरसलान नाम है जी मेरा, अरसलान अली जाजिब। अच्छा, आप भी बाहर से पढ़ के हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहे हैं ये फॉरेन एजुकेशन के लिए, जी। ये उसका असर है कि सब भाई बाहर पढ़ के आ रहे हैं? नहीं, आप कह सकते हैं कि उसका असर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि जैसे भाई ने बताया कि भाई खुद क्योंकि काफ़ी अरसे से एजुकेशन के साथ रिलेटेड है, तो उनका यही ड्रीम था, जिस तरह उन्होंने पहले बताया कि यार जो हमने महरूमियाँ उन्होंने देखी हैं वो उनके बेटे या उनके छोटे भाई जो हैं वो ना देखें। तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मैंने थोड़ा सा पहले कहा भाई को कि मैं बाहर से पढ़ना चाहता हूँ, कुछ उन्होंने फिर काफ़ी हेल्प की, तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कुछ 4 साल के बाद अब मैं रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन करके आया हूँ। वेरी गुड। तो कैसा रवैया होता है उनका, बड़े भाई का रवैया? जैसा कि भाई ने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा काइंड है, सब भाइयों को साथ लेके चलते हैं क्योंकि बड़े हैं सब फैमिली में, तो अल्हम्दुलिल्लाह समाजी, अखलाकी, फाइनेंशियली हर तरह की सपोर्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये साहबजादे से बात करते हैं। बेटे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली अब्दुल्ला कमर है। अली अब्दुल्ला कमर, माशाअल्लाह। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? मैं 6। क्या बनना बड़े होके? मैं बिजनेस बिजनेस करना है। वेरी गुड। अच्छा, आप के बारे में पता चला कि आप डोरेमोन को बड़ा पसंद करते थे, जो कार्टून था। हाँ जी, सारों को होता है ये देखते रहे पहले? हाँ जी। तो अब बिजनेस करना चाह रहे हैं? हाँ जी। ये ख्याल कैसे आया?
बिजनेस में हमें वैसे बिजनेस एक मेरे बाबा से इंस्पायरेशन है कि मेरे बाबा ने एक अच्छी तरह बिजनेस को निभाया तो मैं इस देखिए ये रोल मॉडल होते हैं वालिदैन, उनको कहना नहीं पड़ा, उनकी सोच बदल गई वालिद को देख के कि वो बिज़नेस में आके उन्होंने पैसा कमाया, आगे बढ़े, तो मुझे भी बिज़नेस करना है। वेरी गुड। तो पापा आपका ख्याल रखते हैं? जी। यकीन रखते होंगे। हाँ तो डांट डपट होती वो तो होती है। है किन बातों पे? कोई गलत काम किया हो कि उनकी बात ना मानी हो। प्यार भी करते हैं? हाँ आपकी अम्मी को डांटते भी हैं? क्या हुआ? कभी 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 होता ही है। ये पूछते हैं इनसे कि क्यों ऐसा होता है। बताइए जनाब, ये पॉइंट नया मिल गया, ये डांट डपट होती है, इनको भी होती है, इनकी मामा को भी होती है, ये क्या वजह है? ये वैसे घर की खूबसूरती है। तो जिस घर में आपस में कोई कुछ चूंच राग ना हो वो भी क्या घर होगा, फिर वो तो फिर रोबोट हो गए ना, इंसान में इख्तिलाफ राय भी होता है। डॉक्टर साहब मेरी वैसे रूटीन ये होती है कि मैं जब ऑफिस से निकलता हूँ, ऑफिस के लिए निकलता हूँ घर से, तो वाले साहब को सलाम करके जाना होता है। तो वाले साहब से माशाल्लाह, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है जी। हमारे मुल्क में तो कारोबार करना बड़ा मुश्किल काम है, अदारे पीछे लग जाते हैं। तो आपको कभी FIA ने तंग नहीं किया? करती है जी, FIA का काम है तंग करना, लेकिन हमारी कोशिश होती है हम साफ़ सुथरा सा काम करें, बस खेलें। बाकी FIA बिला वजह भी तंग नहीं करती, अगर कुछ ना कुछ उनके पास होता है तो फिर आते हैं। तो क्योंकि सर्विसेज का बिज़नेस है, कोई भी जो सर्विसेज का बिज़नेस करता है उसमें 100% तो नहीं हो सकता है, तो 2-4% लीकेज होती है। तो बाकी कोशिश करते हैं अपने क्लाइंट के साथ अच्छे रहें, फेयर रहें, कोई शिकायत का मौका ना दें। बाकी अल्लाह मालिक है, जैसे है बाकी उनके साथ बैठे हैं। अब्दुल नबी कमर साहब के अदारे द स्पिरिट ग्रामर स्कूल पहुँचे हैं, आइए देखते हैं। इस स्कूल के हवाले से हमें बताइए, कब से शुरू हुआ और क्या खासियत है इसकी? कोई महज प्रॉफिट अर्निंग या कुछ मिशन भी है, कुछ आपके जहन में कुछ भी? आपका विजन क्या है इस स्कूल को लेकर? डॉक्टर साहब बेसिकली तो यही था कि ये एक रिमोट एरिया है, इसमें अच्छी एजुकेशन जो है वो मेरे गली महल्ले के बच्चों को मिले। तो 2016 में ये स्कूल शुरू हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि यहाँ पे बिग गन्स भी थी जो ऑलरेडी इस मार्केट में थी, लेकिन हमने मेहनत की बड़ी आजिज़ी के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह 1200-1300 स्ट्रेंथ है स्कूल की माशाल्लाह। तो पिछले साल हमारी एक स्टूडेंट ने जो है वो बोर्ड से पोजीशन भी ली। अच्छा, तो रिजल्ट हमेशा हमारा अच्छा होता है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का तो रिजल्ट ही बोलता है। अच्छा, आपके सारा सिलेबस पे फोकस होता है या कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी आप दोनों पे ही, सिलेबस के साथ साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं। अगर हमने क्या कोई करते हैं, कोई चीज़ कोई पूरा यहाँ पे स्पोर्ट्स वीक हम मनाते हैं जिसमें सारी जो पाकिस्तान में फेमस गेम्स हैं, क्रिकेट, हॉकी, जो है टग ऑफ वार, इस तरह की जो स्कूल्स में होती हैं सारी गेम्स बच्चों को करवाते हैं। बच्चों के टूर अरेंज करते हैं, उनके लिए सेमिनार अरेंज करते हैं। साइंस फाउंडेशन का यहाँ पे जो है वो आ जाते हैं, वो अपना एग्जीबिशन करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे ये हमारा जैसे मैंने बताया कि ये हमारा एक फैसलाबाद का रिमोट एरिया है, तो यहाँ पे बच्चों पे हम स्टूडेंट्स पे जो है फोकस करते हैं कि एकेडमिकली भी उन पे किया जाए और एक्स्ट्रा करिकुलम के भी। इसी तरह हमारी एक स्टूडेंट है स्कूल की जो अभी यूनिक हमारे पास ये टाइटल है हमारे स्कूल के पास कि मकर्रा और फैसलाबाद एक ही स्टूडेंट अभी तक बनी है, वो स्टूडेंट हमारे स्कूल की स्टूडेंट थी। तो वो पूरे फैसलाबाद की और वो मकर्रा फैसलाबाद अंजल इफ्तिखार जो है स्टूडेंट का नाम था। मैडम, आपका तो बहुत बड़ा एजाज़ है कि आपकी स्टूडेंट ने इतना बड़ा एजाज़ लिया, पूरे फैसलाबाद की ओरेटर ऑफ फैसलाबाद बच्ची बनी, और वो उसका जुमला भी, उसकी स्पीच भी बहुत शानदार थी।
وہ جس انداز سے تقریر کر رہی تھی اور اس کا ایک ایک جملہ بہت شاندار تھا. تو وہ آپ نے ہیلپ آؤٹ کیا تھا بچی کو؟ Yes, sir, of course. It was written by me, and it earns million and billions likes and shares and views. And I'm very thankful to Allah who gave me this opportunity. And she was my student of 10th class, and I made her to prepare her speech. ویری گڈ. اچھا آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ وہ یہ کتنی دیر لگی تھی آپ کو وہ اسپیچ لکھنے؟ Only I think 10 to 12 days. In 12 to 10 days she prepared her speech. اب ہمیں وہ پورے جملے کوئی ایک دو جملہ اس کا سنائیے Sir, yes, of اپنے course. لفظوں میں جو بہت وائرل ہوئے تھے ملینز میں کنٹینٹ. یس شی سیڈ ایک وائرل شدہ کا ٹھمکا آپ کی ڈگری اور آپ کی پی ایچ ڈی کی ڈگری کی بینڈ بجا سکتا ہے. دس واز دا سینٹینس جو کہ سب لوگوں نے بہت لائک کیا اور پسند کیا اور شیئر. اور یہ ہمارا المیہ بھی ہے کہ واقعی ایک وائرل ٹھمکا آپ کی پی ایچ ڈی کی بینڈ بجا سکتا ہے. ایک اسٹوڈنٹ دن رات محنت کرتا ہے, کتنے سال لگتے ہیں اس کو ایک پی ایچ ڈی کرنے میں, وہ اس کی بات سننے والا شاید ہی کوئی ہو, لیکن ایک ٹھمکا واقعی وہ ملینز میں ویوز لے سکتا ہے. تو یہ لمحہ فکریہ بھی ہے, اور یہ اس اسکول کی بچی اور اسکول کی میڈم تھی جنہوں نے وہ اسپیچ کی تھی اور تیاری کروائی تھی. یہ واقعی بڑا اعزاز ہے جی آپ کے لیے, ماشاء اللہ. آپ کا اسٹاف بیٹھا ہے, یقیناً آپ کا ان سے ہم بات کرنا چاہیں گے. اتنا کمپیٹنٹ اسٹاف آپ نے رکھا ہوا ہے تو یقیناً اسکول کے بچے ایسے ہی پیدا ہوں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کب سے اسکول کے ساتھ وابستہ ہیں؟ جی سر, جب سے یہ اسکول سٹارٹ ہوا ہے الحمدللہ سٹارٹ سے میں اسکول کو ہولڈ کر رہی ہوں, ساتھ چل رہی ہوں ان کے ساتھ ایز اے پرنسپل. میڈم یقیناً آپ سب کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ کی اسٹوڈنٹ اور آپ کے بہت سے اسٹوڈنٹس جو اتنے شائننگ اسٹوڈنٹ یہاں سے نکل رہے ہیں, جی جی, تو ظاہر ہے آپ کی سرپرستی کے بغیر تو کچھ ممکن ہی نہیں. جی تو کیسا ایکسپیرینس آپ کا رہا اس اسکول کے ساتھ, آپ کی وابستگی جو ہے؟ سر الحمدللہ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. پہلے بھی میں کرتی رہی ہوں جاب اپنی میرج سے پہلے. آفٹر میرج میں نے اسکول کو جوائن کیا. ماشاء اللہ جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں نصرت علی راقب صاحب, وہ بہت انرجیٹک ہیں اور انہوں نے ہمیں بہت زیادہ گائیڈ کیا. میڈم اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں گے؟ جی سر, مائی نیم از یاسمین اینڈ آئی ایم ڈوئنگ ہیئر ایز اے وائس پرنسپل. اینڈ جیسا کہ سر نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس ایریے میں گلی محلے کے اسکول میں اس طرح کی ایجوکیشن پرووائڈ کرنا, سر کے ساتھ میٹنگ ہوئی میری اور میں نے اس کو واقعی آن کیا اینڈ آئی ورکڈ ہیئر. آئی ایم سو ہیپی کہ ہم یہاں پہ اس انوائرمنٹ میں بچوں کو بہت اچھا جو ہے وہ سسٹم دے رہے ہیں, بہت اچھا ایجوکیٹ کر رہے ہیں. اینڈ وی آر ڈوئنگ اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو میک اٹ بیٹر ڈے بائی ڈے. Myself Amara, I'm coordinator of Montessori section. I recently joined the school almost 5 to 6 months. کیسا ایکسپیرینس؟ میرا ایکسپیرینس سر کے ساتھ بہت اچھا رہا. جیسا کہ سر نے آپ کو بتایا کہ ایک ریموٹ ایریا میں اسکول ہے, اور جب میں نے اس کو جوائن کیا اور دیکھا کہ یہاں پہ کافی اپرچونیٹیز ہیں, ارد گرد کے علاقوں کے اسکول سے بہتر یہ اسکول پرووائڈ کر رہا ہے. میں مونٹسری میں, اور میں نے دیکھا مونٹسری لیول میں بچوں کو ویژول, آڈیٹری, ہر قسم کی ایڈس پرووائڈ کی جاتی ہیں. بچوں کی دوسری جتنی بھی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں اس میں ہمیں سر مکمل طور پہ سپورٹ کرتے ہیں, اور میرا خیال ہے اس علاقے میں سب سے اچھی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہمارے اسکول میں ہو رہی ہیں. نصرت علی راقب صاحب ڈائریکٹر ہیں اسکول کے, کچھ باتیں ان کی بھی. نصرت صاحب ماشاء اللہ بڑا زبردست اسکول ہے. یقیناً آپ کا ویژن, آپ کی گائیڈ لائنز بھی, اور جو آپ اس کو دیکھتے ہیں جس انداز سے معاملات کو لے کے چلتے ہیں, اور ڈیسیجن میکنگ جو ہے یقیناً اسی کا نتیجہ کہ آپ اس علاقے میں اتنا خوبصورت, اتنا زبردست کامیابی کے ساتھ ایک اسکول چلا رہے ہیں. تو اسٹاف کی طرف سے آپ کو کیسا تعاون ملتا ہے, کیسا سلیکشن آف اسٹاف جو ہے, خاص طور پہ فیکلٹی ممبرز جو آپ کے ہیں جنہوں نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے بچوں کی تعلیم کا لیول کیا ہوگا, وہ آپ کے فیکلٹی ممبرز کو دیکھ کے ہی اندازہ ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ آپ کے بڑے زبردست ہیں. تو آپ کیا پیش نظر ہوتا ہے جب آپ ہائرنگ کر رہے ہوتے ہیں اسٹاف کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب سے بڑی بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب, جو ہمارا 9th کا اسٹاف ہے وہ اس میں ہمیں اسٹاف میں جو کوالٹی ہے, ایکسپیرینسڈ, یہ بہت ضروری ہوتا ہے ہمیں.
ہمارے پاس ایم فل اسکالر بچے آتے ہیں تو ہم کم سے کم اس بچے کو سسٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا کم سے کم 4 سے 6 ایئر ایکسپیرینس ہو. تو اس علاقے کی میرے پاس ابھی بھی 9th-10th میں 3 PhD ٹیچر الحمدللہ پڑھا رہے ہیں, اور اس علاقے کا سب سے بیسٹ اگر اسٹاف کہیں تو وہ میرے پاس ہے. قمر صاحب ماشاءاللہ بڑا زبردست آپ نے اس علاقے کی خدمت کر رہے ہیں, میں سمجھوں گا, کیونکہ عام طور پہ ریموٹ ایریاز میں ذرا اسکولز, تعلیمی ادارے, کوئی بھی جو بھی ہوتا ہے وہ ہوتے تو ہیں لیکن حقیقت میں وہ ہوتے نہیں اس طرح سے, ان کی اتنی پروڈکٹیوٹی نہیں ہوتی جتنی کہ آپ کے ادارے کی نظر آ رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب جیسے میں آف کیمرہ آپ کو عرض کر رہا تھا آپ سے, یہ نصرت چھوٹا بھائی ہے, یہ جیسے ایجوکیشن جب فری ہوا جیسے گورنمنٹ کی جاب میں کی تھی, تو آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جو ہے نا 1.5 اسکیل کی جو جاب ہوتی ہے وہ نہیں چھوڑتا. یہ 17 اسکیل سے چھوڑ کے آیا تھا, یہ اسکول میں بیٹھتا ہے اور دیکھتا ہے یہ چیزیں. تو بس اللہ تعالیٰ نے کوئی اس میں برکت ڈالی ہے. یہ ان اسٹاف کی محنت ہے, ان کی دعائیں ہیں, پیرنٹس کی دعائیں ہیں, باقی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے. بندہ تو ایفرٹ کر سکتا ہے, وہ اوبویسلی سبھی کرتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے. قمر صاحب یہ پیسے تو بندہ کماتا ہی رہتا ہے, آپ کی ماشاءاللہ بڑی اسٹرگل ہے اور بڑا اچھا بھی لگتا ہے کہ جو سیلف میڈ ہوتے ہیں مجھے ویسے ہی ان سے محبت ہو جاتی ہے. لیکن سیلف میڈ لوگوں کا المیہ ہوتا ہے کہ ان کی جد و جہد جو ہے, ان کی ساری زندگی جد و جہد میں گزر جاتی ہے, تو اپنی ذات کے لیے وقت کم نکال پاتے ہیں. لیکن جو وہ نکال پاتے ہیں پھر بھی وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو آپ کو اپنے لیے وقت نکال لیتے ہیں, آپ وقت مل جاتا ہے, اور فارغ لمحات جو ہوتے ہیں یا گاڑی میں کبھی آپ سفر کر رہے ہیں, لانگ ڈرائیو پہ جا رہے ہیں, تو کیا آپ کا مشغلہ ہوتا ہے اس وقت؟ میوزک سنتے ہیں, قوالیاں سنتے ہیں, گانے سنتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ اگر تو ڈاکٹر صاحب لانگ ڈرائیو پہ ہوں نا تو میں نصرت, عزیز میاں قوال, ان کی قوالی سنوں گا, یا پھر 90s کے وہ ہمارے دور کے پرانے گانے جو سدا بہار ہے, وہ میری کمزوری ہے. کیا بات ہے جی, کیا بات. تو بس وہ سنتا ہوں. تو اگر کوئی زیادہ فارغ ٹائم مل جائے تو نو ڈاؤٹ پاکستان بہت خوبصورت ہے, دیکھنے والا ہے, لیکن میں اپنا ایکسپیرینس گین کرنے کے لیے کو فورن ٹور کر لیتا ہوں. بس یہ زندگی میں ایک ایکٹیویٹی ہے جو میں سال میں 1-2 بار کسی باہر کسی کنٹری چلا جاتا ہوں, یورپ میں, UK یا آسٹریلیا. آسٹریلیا مجھے بہت پسند ہے, آسٹریلیا میرے چکر بھی کافی لگ جاتے ہیں. عبدالنبی قمر صاحب کے سیاسی ڈیرے پہنچے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں کیسا ہے. قمر صاحب آپ پالیٹکس میں, یہ بڑا مشکل کام ہے. ویسے تو کوئی بھی کام آسان نہیں ہوتا, لیکن اس میں بہت ڈور ٹو ڈور کانٹیکٹ کرنا پڑتے ہیں, لوگوں کی بڑی خدمت کرنا پڑتی ہے, لوگوں کے کام آنا پڑتا ہے, ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونا پڑتا ہے. بہت سے لوگ محض اسی لیے پالیٹکس میں نہیں آتے, کہتے ہیں کہ جی بہت مشکل ہے سب کو خوش کرنا, سب کو ساتھ لے کے چلنا. تو کیسے آپ باقی سارے شعبوں کے ساتھ یہ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ اچھا, پالیٹکس جو ہے نا یہ نو ڈاؤٹ بڑا مشکل کام ہے, اور پھر دوستوں کے غم خوشی دکھ درد میں آپ نے شریک ہونا ہے, نہیں ہوں گے تو گلے آئیں گے. تو لیکن اگر آپ اس کو ایک خدمت سمجھ کے کریں کہ میں نے اپنی چیزیں جو ہیں ان لوگوں تک پہنچانی ہیں جن کے پاس نہیں ہیں. گلی محلہ کی سیاست ہم کرتے ہیں, سیاست تو نہیں ہے, میں تو خدمت ہی کہوں گا. تو وہی جو چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں میرے حلقے کے لوگوں کے, ہم اپنے جو متعلقہ MP ہے رانا احمد شہریار, اور ہمارے جو متعلقہ MNA, ہم تو انہیں MNA صاحب ہی کہتے ہیں, اب یہ سینیٹر ہیں چودھری عابد شیر علی, ان تک پہنچاتے ہیں. جی اس وقت ہمارے ساتھ قمر صاحب کے سیاسی ڈیرے پر ان کے بہت سے دوست موجود ہیں, ان کے سپورٹرز ہیں, ان کے ساتھ مل کر الیکشن لڑنے والے, ان کا ساتھ دینے والے, ان کے دستے راست جسے کہا جاتا ہے, رائٹ ہینڈ جو لوگ ہوتے ہیں, جو آپ کی اسٹرینتھ ہوتے ہیں بیسیکلی, موجود ہیں. ان میں سے کچھ ایک کے ساتھ بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ عبدالنبی قمر کمبو صاحب کیسی شخصیت ہیں اور کس طرح سے وہ ساری پالیٹکس مینیج کرتے ہیں.
सर कहिएगा, अपना तारुफ करवाइएगा और कंबोज साहब के हवाले से कुछ। जी, मियाँ तारसलीम मेरा नाम है जी। मेरा कमर भाई की फैमिली से तकरीबन 40 साल का तलक है। 40 साल में एक दिन में कोई ऐसा दिन नहीं देखा कि जो इन्होंने वाम की खिदमत के बगैर गुजारा है, और जिसके साथ भी चले हैं अपने भाई समझ के चले हैं और सबके साथ मुख्तस होकर चले हैं, अपनी जेब से खर्च करके सबका काम करवाया है। मेरा नाम सैयद ताहर अली शाह है। चौधरी अब्दुल नबी कमर साहब के हमारा 10-12 साल से तल्लक है, मोहल्लेदार हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। ये किसी के भी काम आते हैं, चाहे कोई दुश्मन हो, चाहे कोई अपना हो, चाहे कोई गैर हो, इनको कह दे कोई काम, उसी वक्त कहते चलो ठीक है हमारा काम छोड़ देते हैं, अपना छोड़ के उसका काम करते हैं। मेरा नाम आसिम कंबो है। तो ये हमारे इलाके की अब्दुल नबी कमर साहब इंतहाई मोतबर शख्सियत है, और ये सियासत जो है खिदमत समझ के करते हैं और लोगों के आए दिन काम आने वाले शख्स हैं। मेरा नाम राशिद हमीद है और मैं इसी मोहल्ले में पला बढ़ा, और मैं बेहतर से जानता हूँ कि इस मोहल्ले की बेहतर नुमाइंदगी कौन करते हैं, और कमर साहब से बेहतर नुमाइंदगी कोई भी नहीं कर सकते, चूँकि पढ़े लिखे बाशऊर और मोहल्ले के एक एक जो मसाइल हैं उससे आगाह हैं। ये अब्दुल नबी कमर साहब मेरे असल में तायाबू हैं, तो मैं कमेंट थोड़ा सा पास करना चाहता हूँ। असल में मेरे जो दोस्त हैं ना, वो अक्सर मुझे ये कहते हैं कि यार आपके तायाबू लाइक मतलब हुल्लड़बाजी सियासतदान जो होते हैं, वो उनकी स्ट्रेटजी, उनकी लेगेसी, बहुत ही शरीफ आदमी है, तो वो सियासत में क्यों आते हैं? सियासतदान लगते हैं। हाँ जी, वो लगते नहीं है, वो सियासतदान वाली स्ट्रेटजी नहीं है उनकी, है वो तो शरीफ से आदमी है। तो वो इस हवाले से ज़्यादा मैं तायाबू की तरफ भी देखता था कि सियासतदान लगते नहीं। लेकिन आजकल जो दौर मेरे ख्याल से चेंज हो गया है, लोग असल में शरीफ आदमी को ही वोट देना पसंद करते हैं, तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमें इलाके में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। आप अब तक कितने मुल्क देख चुके हैं, कौन कौन से मुल्क की सैर कर चुके हैं? मुझे लगता है कि 30+ कंट्रीज़ में विज़िट कर चुका हूँ। अच्छा। जिनमें से मेजर ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, तुर्की, साइप्रस, यूके, बाकी वो जो हमारे सऊदी अरेबिया, दुबई, कतर शतर ये तो होते ही हैं, लेकिन इनके अलावा अच्छा। कोई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी दुनिया घूम ली है। जी, अब्दुल नबी कमर साहब के ऑफिस पहुंच चुके हैं। आइए चलते हैं, दिखाते हैं आपको इनका ऑफिस, एक नहीं 2 ऑफिस। इस वक्त हमारे साथ बड़े सीनियर कानूनदान मौजूद हैं, बड़े एक्सपीरियंस्ड चौधरी इमरान अली साहब। बहुत इनका तजुर्बा है और बहुत प्रैक्टिस इनकी चलती है। उनसे जानते हैं, उनके साथ इनके और कलीग मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि अब्दुल नबी कमर साहब के हवाले से उनके अपने अहबाब, अपने दोस्त, कलीग्स क्या ख्यालात रखते हैं, क्या सोच है उनकी कि वो कैसी शख्सियत के मालिक हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। इमरान साहब माशाल्लाह आप फैसलाबाद के बड़े मुमताज़ कानूनदान हैं, बहुत ज़बरदस्त आपकी वकालत है। कहिएगा, अब्दुल नबी कमर साहब के हवाले से कुछ जानते हैं आप? कमर साहब जी हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं। 2001 में मेरी इनसे पहली मुलाकात हुई थी। उस वक्त ये अच्छा, इसके बाद रबा सदी गुजर चुकी है, 25 साल। हाँ जी, उस वक्त ये एक इंस्टीट्यूशन था, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वो चला रहे थे और बड़ा अच्छा इन्होंने सिस्टम बनाया था वहाँ पे। एक फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके गांव के अंदर गोजरा के करीब, वहाँ पे मेरी इनसे पहली मुलाकात हुई थी। फिर ऐसा ऐसा चलते चलते इन्होंने लॉ कर लिया माशाल्लाह, फिर प्रैक्टिस में आ गए, इन्होंने अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश कर लिया एजुकेशन कंसल्टेंसी का, वो भी इन्होंने बड़ा कामयाबी के साथ इन्होंने रन किया, ज़ीरो से स्टार्ट किया और बड़ा माशाल्लाह इन्होंने नाम कमाया अपना रॉयल विजन के नाम से। तो जब लॉ कर लिया तो फिर हम दोनों ने मिलकर एक लॉ फर्म रजिस्टर करवाई, रॉयल लॉ एसोसिएट्स। तो उसमें भी माशाल्लाह काम अभी स्टार्ट किया है इन्होंने, कोई इमिग्रेशन लॉ का काम वहाँ पे ज़्यादा कमर साहब उसको देख रहे हैं, हम उनके साथ वहाँ पे इकट्ठे ही हैं। बड़ा अच्छा टाइम गुजरा जिनके साथ, ज़िंदगी के बड़े अच्छे लम्हात गुजरे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ। बीइंग अ कोलीग भी बड़ा अच्छा इनका एटीट्यूड है। कमर साहब माशाल्लाह
ہر انسان میں خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں, اس کا ایک مجموعہ ہوتا ہے انسان. قمر صاحب میں جو ایک صفت ہے نا, جو دوستی کی صفت ہے, ان سے بڑا میں نے دوست کوئی نہیں دیکھا زندگی میں. ٹھیک ہے, جو قمر صاحب ہیں, اگر آپ نے ان کے ساتھ یارانہ بنا لیا نا, تو وہ آپ کا یارانہ ایک دن کا نہیں ہے, وہ نسلوں تک چلے گا, زندگی تک چلے گا. جی قمر صاحب میں تو یہ کہوں گا کہ بڑے بھائی ہیں ماشاء اللہ, بالکل ایک ایلڈر بردر کی طرح شفقت کرتے ہیں. کولیگ بھی ہیں, اچھے کولیگ ہیں, بھائی ہیں, اور ان کا جو ہمارے ساتھ, ہماری پوری فرم کے ساتھ, ہم سب کے ساتھ ایک بھائیوں والا جو ایک رشتہ ہے. قمر صاحب بہت ہی محنتی اور شفیق انسان ہیں, اور اس سے علاوہ یہ دوستوں کے دوست ہیں. ٹھیک ہے, تائید ہو گئی, تصدیق ہو گئی. تھینک یو. ٹھیک ہے, جب بھی ان کو کہیں پر بھی کال کریں تو یہ ہماری ایک کال پہ اویلیبل ہوتے ہیں. ویسے سن لیتے ہیں؟ ہاں سن لیتے ہیں. قمر سر جو ہیں ہمارے موسٹ سینئر لائر ہیں, اور جو بہت ہمبل پرسنالٹی ہیں, پلس ان کا انٹلیکٹ لیول بہت اچھا ہے ہمارے ساتھ, اور اوپر سے کبھی ہمیں فیل نہیں انہوں نے ہونے دیا کہ یہ ہمارے سینئر ہیں یا ہم ان سے بہت جونیئر ہیں. مطلب جب بھی ہمیں کبھی ان کی ضرورت پڑی ہے تو یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ساتھ ہیں. ماشاء اللہ. قمر صاحب یقین کریں آپ کے, ویسے میں آپ کو بتاؤں, یہ وکیل جو ہوتے ہیں نا, یہ کسی کی تعریف نہیں کرتے. اتنا آسان نہیں ان کے منہ سے کسی کی تعریف نکلوانا. تو آپ کے ساتھی ہیں, کولیگ ہیں, دوست ہیں, کیا کہیں گے آج کی اس نشست کے حوالے سے؟ ماشاء اللہ بڑے خوبصورت جذبات رکھتے ہیں آپ کے دوست آپ کے پاس. اچھا, ویسے سچی بات ہے, جو وکیلوں کی یاری ہے نا وہ بہت اچھی ہوتی ہے. تو میرے یہ بھائی ہیں, میری تو فیملی ہے. میں اپنے گھر میں کم ٹائم گزارتا ہوں, ادھر زیادہ گزارتا ہوں. گھر میں تو سونے جاتے ہیں نا, ادھر میرا 12-14 گھنٹے ادھر ہوتے ہیں. تو باقی ان کی مہربانی, ان کی شفقت ہے. انہوں نے صرف میری اشائیاں دیکھی ہیں, برائیاں ذرا اگنور کی ہیں, وہ نظر انداز کر دی. رائل ویژن ایجوکیشن کاؤنسلنگ, یہ ایک بڑا ادارہ ہے جو اسٹوڈنٹس کو بیرون ملک تعلیم دلوانے کے لیے بھیجتا ہے, کنسلٹنسی فراہم کرتا ہے. آپ کب سے اس شعبے کے ساتھ منسلک ہیں؟ 2009 سے. تو بڑا ہم نے ایک چھوٹے سے آفس سے اسٹارٹ لیا تھا. یعنی آپ کو تقریباً 16 سال ہو گئے. 16-17 سال. 17واں سال میں. اچھا ماشاء اللہ. اب یہ ایک ہی یہی برانچ ہے؟ اچھا, جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں یہ ہمارا ہیڈ آفس ہے. ایک اور برانچ ہے ہماری کوہ نور میں, فیصل آباد میں. تو وہ ہمارا جہاں سے ہم نے اسٹارٹ لیا تھا 2009 میں, وہ آفس ہے. پھر ایک DHA لاہور میں ہے, ایک جناح ایونیو اسلام آباد میں آفس ہے. اسلام آباد, لاہور, فیصل آباد. جی, 3 شہروں میں آپ سروسز دے رہے ہیں. اب تک ان 15 سالوں میں آپ تقریباً 16 سالوں میں کتنے کیسز کر چکے ہوں گے آپ؟ کتنے اسٹوڈنٹس کو بھجوا چکے ہوں گے؟ اگر دیکھا جائے, کیونکہ ہمارا مین مارکیٹ جو تھی وہ UK اور آسٹریلیا تھی, تو ہزاروں میں ہوں گے UK کے اسٹوڈنٹ اور ہزاروں میں آسٹریلیا کے اسٹوڈنٹ. اچھا ماشاء اللہ, بڑا زبردست آپ کا. تو اس کا مطلب پھر آپ جو بھی ہمارے ہاں کرتے ہیں کم از کم ٹاپ 10 میں تو آتے ہوں گے آپ کی کنسلٹنسی فرم جو ہے؟ جی الحمدللہ, فیصل آباد میں تو ہم ٹاپ 10 میں آتے ہوں گے. جی, ایک میرا رف سا آئیڈیا ہے. بیرون ملک جو اسٹوڈنٹس جا رہے ہیں وہ تو بڑی توقعات, بڑی امیدیں لے کے جاتے ہیں. بیسیکلی پڑھنے کے تو بہانے جاتے ہیں, لیکن ویسے وہ جاتے ہیں تو جانے کے لیے جاتے ہیں, آنے کے لیے نہیں جاتے. تو اتنے مواقع روزگار کے ان کو کیسے ملتے ہیں؟ کیا جاب جب وہ مکمل کر لیتے ہیں تعلیم تو ان کو وہاں روزگار مل جاتا ہے؟ کیسے وہ اپنا ویزا کنورٹ کرواتے ہوں گے دوسری کیٹیگری میں؟ کیا وہ چھپ کے کام کرتے ہیں؟ کیا اسکوپ ہے وہاں پہ؟ اچھا, یہ کنٹری ٹو کنٹری چیزیں ویری کریں گی. اگر میں UK کی بات کرتا ہوں تو UK میں ایک جو ایوریج یونیورسٹی ہے اس کی فیس ہے کوئی 12,000 سے لے کے 15,000 پاؤنڈ پر ایئر. اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ یہاں سے 15,000 پاؤنڈ فیس دے کے گیا یونیورسٹی کو. وہ میں بہت سارے اسٹوڈنٹ کو وہاں پہ جاتا ہوں, جب بھی وہ اسٹوڈنٹ کے پاس ملتا ہوں, گیدرنگ کرتے ہیں, گیٹ ٹو گیدر ہوتا ہے ہمارا, ہم ڈسکشن کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ سے ہم سیکھتے ہیں, کیونکہ گاہک آپ کو سکھاتا ہے کہ کاروبار آپ نے کیسے کرنا ہے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ کا کیا فیڈ بیک ہے.
एक स्टूडेंट 15,000 पाउंड लगा के गया, वो ड्यूरिंग स्टडी ही वो 15,000 पाउंड कमा लेता है, जो डिग्री लेता है यूनिवर्सिटी से मुफ्त में लेता है। एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला उसे, स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी से उसको एक अच्छी डिग्री मिल गई। तो कमा कैसे लेता है, इजाज़त होती? मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट को पार्ट टाइम वर्क अलाउ होता है 20 घंटे एक वीक में। जब हॉलीडेज़ आ जाती हैं, मिड ब्रेक आ गई, वीकेंड आ गया, क्रिसमस आ गया, तो उसमें फुल टाइम वर्क राइट स्टूडेंट के पास। तो अच्छा जो बच्चा है, जो पढ़ने वाला है, जो रेलिवेंट टू फील्ड काम करता है, कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गया तो वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जॉब कर रहा है, तो बहुत अच्छा वेज रेट उसको मिल जाता है, वो अच्छे पैसे कमा लेता है। इसके बाद उसकी डिग्री होगी, डिग्री के बाद भी उसको 4-5 माह का लंबा वीज़ा होता है, उसमें उसको फुल टाइम राइट्स होते हैं। फिर उसके बाद वो PSW पे जाता है। PSW पहले 2 साल का था, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट 1.5 साल का दे रही है, लेकिन 1.5 साल में भी इतने पैसे कमा लेता है कि वो अपने आप को अच्छा स्टेबल कर लेता है। मैं कहता हूँ जी बच्चा गया वो बाहर पढ़ने के लिए, जितने उसने पैसे लगाए उतने उसने ड्यूरिंग स्टडी कर लिए, PSW के प्रॉफिट लिया और वापस आ गया, तो वो घाटे का सौदा नहीं है। अच्छा ये फरमाइए कि जो आपका क्या तजुर्बा, कभी उन स्टूडेंट से रब्ता रहा जो आपके ज़रिए बाहर गए, कभी उन्होंने रब्ता किया, कभी कांटेक्ट किया, वो उधर रह जाते हैं या आ जाते हैं? कितने % लोग उधर? अच्छा, जो जेन्युइन स्टूडेंट है ना, वो तो पढ़ने के लिए जाता है, वहाँ से अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करता है और पाकिस्तान वापस आ जाता है, पाकिस्तान को सर्व करता है। कुछ अच्छे और जेन्युइन स्टूडेंट ऐसे होते हैं, जैसे कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गया, कोई जो है स्पेस साइंस में चला गया, कोई हेल्थ साइंसेस में चला गया, तो वहाँ पे उसको अच्छे जॉब के मौके मिल जाते हैं, वो वहाँ पे उसको वो सेट हो जाता है। मेरा ख्याल 99% स्टूडेंट के साथ रब्ता होता है, क्योंकि वहाँ से हमें लीड जनरेट हो रही होती है। वही हमारा जो है वो मार्केटिंग का एक टूल है, क्योंकि हम स्टूडेंट से राब्ते में रहेंगे, वो ही कहेगा कि मेरे चाचे मामे या मोहल्ले जो किसी ने आना, भाई फलाने बंदे को चला जा, तो हम वो अपना टूल जो है वो डिस्टर्ब नहीं होने देते। तो मैं बाहर जाता हूँ तो मोस्टली स्टूडेंट के पास ही रुकता हूँ, बड़ा वेलकम करते हैं, वो थैंकफुल भी होते हैं कि चलें जी हमने उनको अच्छी सर्विस दी। अच्छा, एक हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है जी, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। अच्छा, आप भी इस कॉन्सेप्ट से मुत्फिक हैं? मैं तो कहता हूँ देखिए 25 करोड़ आवाम में से आप कितने लोगों को रोज़गार दे सकते हैं? अगर हर साल 7-8 लोग बाहर जा रहे हैं तो 7-8 लाख जो हैं उतने आप पैदा कर लेते हैं, तो आपका क्या गया? और दूसरी बात ये कि जो जा रहे हैं तो इससे कहीं ज़्यादा इधर रुल रहे हैं। तो आप ब्रेन ड्रेन की बात उस वक्त करें जब आप बाकी सब जो इधर रह जाने वाले उनको जॉब्स दे देते हो। जब आपके पास तो इतने बेरोज़गारों की फ़ौज पड़ी है तो ब्रेन ड्रेन कैसे हो सकता है? मेरा तो ये नुक्ता नज़र, आपका क्या है? अच्छा देखिए, ब्रेन ड्रेन से जो एक मुझे समझ आती है ना, वो है कि अगर 7 लाख स्टूडेंट हमारा बाहर गया, वो बाहर रुक गया, ऐसा नहीं है, उसमें से मेजॉरिटी वापस आती है। सर ना भी आए तो इधर जो लाखों रुल रहे हैं उनको कौन सी जॉब मिल रही है? देखिए, इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना है, हमें दुनिया की खबर ना हो, हमारा स्टूडेंट जाता है वो दुनिया की जगह जगह खिते दुनिया की जगह पर पहुंच जाता है, वो जाके वो देखता है कि भाई वो कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, क्या बना रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो वहाँ से चीज़ें लेके पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान को देता है। और पिछले दिनों में मैं ये मुझे नहीं पता कि ये मुझे आपसे बात करनी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट के साथ हाई ऑफिशियल के साथ मीटिंग हुई, तो उन्होंने हमें बड़ा इनकरेज किया। उन्होंने कहा कि यार हमारे पास जो स्टैट होते हैं वो जो वर्क वीज़े पे जाते हैं बाहर, उनके होते हैं। हमें नहीं पता था कि हमारा स्टूडेंट जो बाहर जाके पाकिस्तान में रेमिटेंस भेजता है वो हमारी तवक्को से ज़्यादा थी। हम जितने वो फॉरेन रिजर्व गवर्नमेंट एक बना के बैठी थी ना कि हम इस साल इतना टारगेट अचीव करेंगे, उससे ज़्यादा उन्होंने फॉरेन रिजर्व लिए, क्योंकि हमारा स्टूडेंट जो बाहर जाता है तो वो ऑब्वियसली हमारी एक ऐसी चीज़ें हैं, हमारी बैक इस तरह की है कि हमें पीछे पैसे भेजने पड़ते हैं। आप अकेले घूमते हैं या घर वाली साथ होती है या फिर बाहर वाली साथ होती है? बाहर वाला सीन तो ऐसा कोई नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसमें ये है कि अगर इधर मुल्क में हूँ तो घर वाली भी साथ होती है, तो बेगम के साथ हज उम्रा किया है, तो बाकी कंट्री में मैं अकेला अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ।
चौक में एक प्लाज़ा और उसकी छत है जहाँ बहुत खूबसूरत एक प्रेमिसेस है, एक खेल का मैदान बनाया हुआ है, बहुत कलरफुल है और इसको नेट लगाया हुआ है इर्द गिर्द ताकि बॉल बाहर ना जाए। यहाँ पैडल एलीट के नाम से एक गेम है, वो खेलते हैं ये सारे दोस्त जो फॉरेन एजुकेशन कंसल्टेंट्स हैं वो खेलते हैं। आज देखते हैं ये कैसी गेम है और क्या करते हैं, और मैं भी कोशिश करूँगा एक आध शॉट लगाऊँ। तो सर ये भी शुगल आपका कमाल है। डोगर साहब, ये एक इवनिंग में हमारी एक्टिविटी होती है। हम कंसल्टेंट फैसलाबाद के हमारी एसोसिएशन के मेंबर हैं सारे, वो आते हैं, हम यहाँ पे खेलते हैं, थोड़ा सा उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उससे थोड़ी सी हमारी हेल्दी एक्टिविटी भी हो जाती है। ये तो काफी मेरे पसीने छुड़ा देने वाली गेम बहुत हार्ड। अब यूनिफॉर्म में होता है या वैसे? नहीं, प्रॉपर किट करके आते हैं। अच्छा, प्रॉपर किट करके आते हैं। आज तो चलिए अलामती वैसे ही अलामती तौर पे हरियाँ वाला चौक के करीब पहुँचे। यहाँ जो फॉरेन एजुकेशन कंसल्टेंट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन, उसकी एक मीटिंग है, उस मीटिंग में शिरकत करने के लिए आए हैं। आइए जी, इस मेज़ पे बहुत सी ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो आज का जो सबसे एक अहम तरीन मामला है, जिसमें स्टूडेंट्स को, नौजवान नस्ल को, ख़ुसूसन वो जिनको बैरून मुल्क तालीम हासिल करने में दिलचस्पी होती है, उनको डील करने वाले शख्सियात जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और ये करीम है फैसलाबाद की, जो बैरून मुल्क तालीम के लिए भिजवाने का जो इनका प्रोफेशन है, जो भी स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं उनके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आज हम यहाँ इनकी अब्दुल नबी कमर साहब के बारे में, चूँकि वो भी यही उनका प्रोफेशन है, तो उनके बारे में भी इनके ख़यालात जानेंगे कि वो उनकी शख्सियत के बारे में क्या कहते हैं। लेकिन यहाँ हम कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसी मालूमात आपके लिए मिल सकें जिनसे पता चल सके कि बैरून मुल्क पढ़ने के लिए जाने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको वहाँ क्या कुछ करके जाना चाहिए, क्या कैपेबिलिटीज़ उनमें होनी चाहिए, किस किस्म का उनको इल्मी लिहाज से और जहनी और जिस्मानी लिहाज से क्या तैयारी करनी चाहिए वहाँ जाने के लिए, कि वो अगर वहाँ जाके सेटल होने का भी इरादा रखते हों तालीम मुकम्मल करने के बाद लीगली, तो वो उनके लिए हेल्पफुल साबित हो सके। सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं दाएं जानिब से। सर कहिएगा अपना नाम और तंजीम का नाम, अपनी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम बताइए, और फिर कमर साहब के हवाले से कुछ फरमाइए, फिर मौजू की तरफ आइए। जी, मेरा नाम उमर शहजाद है और आई एम CEO ऑफ अल्टीमेट एजुकेशन सॉल्यूशंस। कमर साहब के साथ इंटरेक्शन हमारा कोई 15-16 साल पुराना है। जब काम स्टार्ट किया तब से जो है वो इनके साथ इंटरेक्शन है, दोस्ती है। एसोसिएशन की जो मीटिंग हो रही है उसमें हम 3 लोग थे जिनका ये बेसिकली विजन था कि एसोसिएशन होनी चाहिए, और फिर बाकी सब दोस्तों को इकट्ठा किया, तो कमर साहब वाज वन ऑफ देम। तो हमने शुरू से ही इसको लेके चल रहे हैं। इंतहाई शफीक आदमी हैं और हमेशा ख्याल रखते हैं बाकी दोस्तों का। एक्सपोर्ट होती है, जो एसोसिएशन के मामलात हैं उनमें एक स्टेप आगे बढ़ के सबकी सपोर्ट करते हैं वो, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा इनके साथ जो है वो टाइम चल रहा है। माय नेम है मोहम्मद बिलाल, आई एम डायरेक्टर ऑपरेशंस एंड एडमिशंस नेविगेटर एजुकेशन कंसल्टेंट्स। तो कमर सर के साथ इसी हवाले से इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ, और ये जो एफेक्ट बेसिकली जो जैसे कि उमर साहब ने बताया कि वीएन जो था वो कमर साहब का भी था, और ये इसमें ये हम 2 किस्म के स्टेक को सिक्योर करना चाह रहे थे इसके। एक तो ये जो हमारा एज बिजनेस वाइज और प्लस स्टूडेंट वाइज, कि स्टूडेंट का भी कोई मैनिपुलेशन ना हो, मिसलीडिंग ना हो। सो वो यार जो भी हमारे जो इसमें एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, सो वो बड़े वो चूज़ करके मतलब सिलेक्टेड और क्वालिटी जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उन दोस्तों को हमने इसमें ऐड ऑन किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग आवर बेस्ट टू सिक्योर द बेनिफिट आवर सेल्फ एंड स्टूडेंट एज वेल। मेरा नाम जी फ़हद रियाज है, एडजोन कंसल्टेंट से मैं हूँ, CEO वहाँ का। कमर साहब जी माशाल्लाह 15-16 साल से इंडस्ट्री में मौजूद हैं और वेल रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी हैं, तो इसलिए हमारे लॉयर भी हैं, समझते हैं लीगल वर्क को सारा, तो इस वजह से हमारे प्रेसिडेंट हैं।
باقی جہاں تک فورن ایجوکیشن کی بات ہے, میں یہ جی میسیج دینا چاہوں گا کہ وہاں جو بھی اسٹوڈنٹ جائے وہ صرف اس وجہ سے نہ جائے کہ وہاں پہ سیٹلمنٹ ہونی ہے اور میں نے جا کے پیسے کمانے ہیں. وہاں جا کے اپنے ریلیونٹ کورس میں جائے, وہاں جا کے اس کو پراپر اسٹڈی کرے, وہاں کی اپنے آپ کو یہ معیار بنائے کہ وہاں کی آرگنائزیشن اس کو ہنسی خوشی ایکسیپٹ کریں. میرا نام محسن الوی ہے, آئی ایم دا سی ای او گلوبل گیٹ وے کنسلٹنٹ, اور بطور صدر عبدالنبی قمر صاحب بہت ایک جو ہے نہایت شفیق ہیں. ہمیں ان کی سپورٹ جو ہے وہ 24/7 اویلیبل رہتی ہے. ٹھیک ہے, ہر طرح کے ہمارے کوئی بھی ایشوز ہو یہ فوری طور پہ اویلیبل ہوتے ہیں. میرا نام ہے محمد زبیر فرام نیویگیٹر ایجوکیشن کنسلٹنٹس. تو قمر بھائی جو ان سے ہیں, یہ ہماری ایسوسیشن ہے فورن ایجوکیشن کنسلٹنٹ ایفک کے نام سے, تو اس کے پریزیڈنٹ ہیں. تو آئیڈیا بھی انہی میں سے جیسے بتایا گیا ہے کہ یہ تھا, لیکن یہ کہ یہ ویلفیئر کے لیے ہے بیسیکلی, یہ کہ پروفیشن کی, اور جیسے پہلے بھی دوستوں نے بتایا بیسک زیادہ اس میں ہے اسٹوڈنٹ کی ویلفیئر, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس میں کافی ساری چیزیں جو ان سے ہڈن ہوتی ہیں اس پروسیس کے دوران. تو اس وجہ سے کہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو ان سے اس کو ایک ہماری ایک ویب سائٹ بھی ہے, ہمارا پیج بھی ہے, وہ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتا ہے کہ اتھینٹک کون سے ہیں. انہی میں سے 3-4 کے پاس جائے گا, وہ سیم بات کریں گے. اگر وہ کہیں اور جاتا ہے, وہ ان کی کوئی اور ہوگی, تو اسے آئیڈیا ہو جائے کہ بھائی اس پینل کے تھرو میں جا رہا ہوں تو میں سیف ہوں. میرا نام محمد رمیز ہے, میں ایم آر ایجوکیٹر سے ہوں, اور میرا تعلق قمر بھائی کے ساتھ پچھلے کوئی 14-15 سال سے ہے, اور ہم نے اپنی لائف کا ایک بڑا لمبا عرصہ اکٹھے گزارا اور بڑا اچھا رہا, سفر کیا, کھانے کھائے, کام کیے, اور بڑی لائف کو انجوائے کیا ہے. اور میں فاؤنڈر ممبر بھی ہوں ایف اے کا, اور قمر صاحب نے اور ان کی ٹیم نے جب ایسوسیشن کو سٹارٹ کیا تھا, تو اس وقت جب ہم نے سٹارٹ پہ ایک دوسرے کی ٹریننگز کیں, ایک دوسرے کو فائنینشلی مورلی سپورٹ کیا, ہم نے اپنے ریسورسز شیئر کیے, تو ہم نے اس ایسوسیشن کے پینل سے بہت کچھ سیکھا, سکھایا, انجوائے کیا, اور اس ایسوسیشن نے ہمیں ایک پہچان بھی دی مارکیٹ کے اندر. میرا نام طیب ملک ہے, ایجوکیشن ایکسیلنس سے. قمر بھائی کے بارے میں تو باتیں کرتے کرتے شاید دن گزر جائے. جتنے ماشاءاللہ یہ منٹور ہیں, بڑے بھائی ہیں, ہم بڑے بھائی کہتے ہیں انہیں, ہمیشہ سے ہر چیز میں گائیڈنس دیتے ہیں, ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں. پولیٹیکلی ہمیں کوئی ایشوز ہوں, کوئی ہمیں ایسوسیشن سے ریلیونٹ کوئی چیزیں ہوں, ایجوکیشن سیکٹر میں 15-16 سال سے تو تقریباً ہم جب سٹارٹ سے انہیں جانتے ہیں, اور ان کے ساتھ ان کے چھتر چھایا چل رہے ہیں ساری چیزیں ماشاءاللہ. میرا نام محمد جہاں ظفر ہے جی, سی ای او اینکس کنسلٹنٹس میری کمپنی کا نام. عبدالنبی قمر صاحب جو ہیں, ان کے ساتھ میرا جو رشتہ ہے وہ 10 سال سے پرانا ہے جی, اور بہت اچھے انسان پایا ہے ان کو میں نے اپنی زندگی میں, اور ایز اے پروفیشنل بہت پرانے کنسلٹنٹ ہیں, اور بڑا جینین کام کرتے ہیں, اور ہنڈریڈز آف اسٹوڈنٹس کو کاؤنسلنگ پرووائڈ کر چکے ہیں. ایڈوکیٹ یاسر عطا رانا, اور فرم کا نام ہے جی کارپوریٹ کاؤنسل. تو پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا اور موقع بھی دیا, اور قمر صاحب کے حوالے سے کچھ چلیں ہم بھی اپنی کوئی دل کی بات کر لیں. قمر صاحب میرے جی چونکہ ایسوسیٹ, یہ بھی لائر ہیں, میں بھی, ہم نے لاء بھی اکٹھا کیا, تو ہمارا ایک وہ بڑا پیار والا رشتہ. دوسرا ہمارے اس دوست کی نا جی سیاسی بصیرت بہت ہے سیاست کے حوالے سے, ماشاءاللہ الیکشن بھی اور اس والے. اور دوسرا جو مین کوالٹی ہے, ناراض بندے کو منانا میرے اس دوست کی مطلب کوالٹی ہے. آپ ناراض ہو کے دیکھ لیں, جس کو کوئی نہیں منا سکتا, تو یہ ساڑھے قمر صاحب نے کہہ دو بندہ منا لیں گے. عبدالنبی قمر صاحب ایسوسیشن آف فارن ایجوکیشن کنسلٹنٹس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, تو فائنلی ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس موضوع پہ کیا کہتے ہیں. بیرون ملک جانے کے لیے جو اتنی بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس رابطہ کرتے ہیں, اور بہت سارے غلط ایجنٹس کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں, اور خراب بھی ہوتے ہیں, پیسے بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں, اور پراپر انفارمیشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ خود بھی خراب ہوتے ہیں, گھر والوں کا پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے, اور پھر چونکہ پہلے سے بھی حالات ایسے ویسے ہی ہوتے ہیں, تو مزید فرسٹریشن, ڈپریشن, اور پھر پتہ نہیں کیا کچھ کر بیٹھتے ہیں. قمر صاحب آپ فرمائیے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو بیرون ملک پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہے, لیکن اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے وہاں سیٹل بھی ہونا ہے, تو کیا ان دونوں چیزوں میں کوئی کنٹراسٹ ہے, کوئی تضاد ہے, کانفلکٹ ہے؟ اس پہ روشنی ڈالیے, اور آپ کے ذہن میں اس موضوع پہ جو کچھ بھی ہے ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے کہیے جو آپ کو سن رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. اچھا, جو اسٹوڈنٹ باہر ابراڈ میں اسٹڈی کے لیے جانا چاہ رہا ہوتا ہے,
ऑब्वियसली उसके कोई एम होते हैं. जो भी पढ़ने के लिए जाएगा वो यहाँ तो देखेगा कि मुझे बिज़नेस करना है तो उसमें अपना कैरियर बिल्ड करना है, और यहाँ तो मुझे जॉब करनी है तो मुझे उसमें कैरियर अपना बिल्ड करना है. दोनों सूरतों में अच्छी एजुकेशन का कोई मुकाबला नहीं है. जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कमर साहब, आपका आपने टाइम दिया बड़े शॉर्ट नोटिस पे और बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई और आपके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा. थैंक यू. नाज़रीन ये थे अब्दुल नबी कमर, आप प्रेसिडेंट हैं फॉरेन एसोसिएशन ऑफ फॉरेन एजुकेशन कंसल्टेंट्स, और इसके अलावा एडवोकेट हैं, सियासतदान हैं, बिजनेसमैन हैं और एजुकेशनिस्ट हैं. बहुत सी जहतें हैं उनकी शख्सियत की. आप उनके साथ होने वाली आज की पूरी एक्टिविटीज़ देखी, उनके ख़यालात सुने, उनके बारे में उनके दोस्तों की आरा सुनी. उम्मीद करते हैं प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा. अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे. तब तक के लिए इजाज़त. अल्लाह निगहबान.